Cari 사랑하는 fratelli e 형제자매 sorelle, 여러분, buongiorno. 안녕하십니까? Continuiamo, continuiamo il nostro cammino di riflessione sulla figura 성 di San 요셉의 모습에 Giuseppe. 관한 이 묵상의 여정을 Oggi 계속하도록 vorrei 하겠습니다. approfondire il suo 오늘은 essere 성 요셉의 giusto 의로움과 e promesso 동정 sposo di 마리아의 Maria 약속된 e dare così 약혼자의 un 모습을 messaggio a 보겠습니다. tutti i 그러면서 모든 fidanzati, 약혼자들과 anche i 신혼 nuovi sposi. 부부들에게도 메시지를 전하고 싶습니다. Molte vicende legate a 많은 Giuseppe 여러 popolano i 사건들은 racconti dei Vangeli 사람들 사이에서 apocrifi, 성 cioè 요셉에 관한 많은 canonici, 이야기들이 che hanno 전해져 내려오고 있고 influenzato 이것은 anche 공관복음에 드러나는 l'arte e 것은 diversi 아니지만 luoghi di 여러 culto. 신심 행위가 Questi 이루어지는 지역이나 scritti, 예술에서도 예술 che 작품에서 non 드러나고 sono nella 있습니다. Bibbia, 이러한 것들은 sono 성경에 나타나는 racconti 것이 che 아니라 la Chiesa cristiana 그리스도인의 faceva in 신심 quel tempo, 행위에서 questi 드러나는 scritti 당시의 rispondono al 기록들입니다. 이러한 desiderio 것들은 di colmare i 공관복음에 드러나지 vuoti 않는 narrativi del 성 Vangeli 요셉에 canonici, quelli che 관한 sono nella Bibbia, 이야기들 i 드러나지 않는 quali 것들을 ci danno 충족시키고자 하는 tutto ciò 열망에서 che è essenziale 이런 per la fede e la vita 기록들이 cristiana. 생겨났습니다. 그리스도인 삶의 신앙이 필요한 L'Evangelista 것들이었습니다. Matteo, 마테오 questo è 복음은 importante, cosa dice il Vangelo 즉 마테오 su 복음은 성 Giuseppe? 요셉에 관해서 어떤 Non 말씀을 cosa 하시는지가 dicono questi 중요합니다. i 그래서 Vangeli 외경에서 apocrifi? 하는 말이 Non 아니라 è una 물론 cosa 외경에서 rivolta o 언급하는 것은 cattiva, 나쁜 no, sono 것이나 좋지 veri, 않은 ma 것이 non 아닙니다. sono la parola 좋지 di 않은 것이 Dio. 아닙니다. 좋은 Invece i 것들이지만 Vangeli 하느님의 che sono 말씀은 nella 아닙니다. Bibbia sono la 그러나 parola di 복음에 Dio. 등장하는 말씀들은 분명히 하느님의 Fra questi 말씀입니다. l'Evangelista 그런 Matteo, 의미에서 마테오 che 복음에서 definisce Giuseppe 요셉에 uomo 관해서 의로운 giusto. 사람이라고 정의하고 있습니다. Ascoltiamo il suo 그렇다면 마테오 racconto. 복음의 말씀을 들어보도록 Ecco come 하겠습니다. avvenne la nascita di Gesù 예수 그리스도의 Cristo. Sua 탄생에 madre 관해서 Maria, 언급하고 essendo 있습니다. promessa 그분의 sposa 어머니 di 마리아가 Giuseppe, 요셉과 prima che andassero a 약혼하였는데 vivere insieme, 그들이 같이 si 살기 trovò 전에 incinta 마리아가 per opera dello 성령으로 Spirito 말미암아 Santo. 잉태한 사실이 Giuseppe suo 드러났다. sposo, che era 마리아의 giusto 남편 e 요셉은 non 의로운 voleva 사람이었고 ripudiarla, 또 decise 마리아의 di 일을 세상에 cercarla 드러내고 in 싶지 segreto. 않았으므로 남모르게 Ecco, i 마리아와 파혼하기로 fidanzati, quando 작정하였다라고 했습니다. la fidanzata non era fedele e 당시에 rimaneva incinta, potevano 약혼녀가 denunziarla, 불륜을 dovevano, 저질렀거나 임신한 사실이 e 알았을 때는 quelle 파혼할 수 donne in quel 있었습니다. tempo erano 그러면서 lapidate, 이러한 일을 ma 저지른 Giuseppe era 여인은 giusto, 당시에 se no questo non lo 돌로 쳐 farebbe, 죽였습니다. 그러나 요셉은 rimanevato 그렇게 하고 싶지 않았기 zitto. 때문에 침묵을 지켰습니다. Per comprendere il 이런 comportamento di Giuseppe nei 요셉이 confronti di 마리아 Maria, 앞에서 한 행동을 è utile 이해하기 ricordare 위해서는 le usanze 당시 matrimoniali dell'antico 고대 Israele. 이스라엘 사람들의 Il 결혼 matrimonio 풍습을 comprendeva 이해해야 due 합니다. fasi ben 결혼 풍습은 두 definite. 가지 단계로 La 분명히 prima 나누어져 era come un 있었습니다. 첫 번째는 fidanzamento ufficiale 공식적인 약혼이 che 이루어집니다. comportava 그래서 già una 이미 약혼을 situazione 했을 때 nuova, 새로운 perché 상황으로 magari la 들어갑니다. donna, 특별히 pur continuando 여인은 a vivere in una 아버지 casa paterna 집에 ancora 1년 per un 정도 anno, 더 era 머무면서 살고 considerato 있었지만 e 그럼에도 considerata di 불구하고 fatto 이미 moglie 공식적인 del 약혼을 promesso 했기 sposo. 때문에 약혼자의 Ancora non 부인처럼 viveva 아내처럼 insieme, 여겨졌습니다. ma 물론 함께 동거하는 것은 era come se 아니었지만 fosse la moglie. 아내의 취급을 Il secondo 받았습니다. atto era 두 il 번째 trasferimento 단계는 della sposa dalla 이렇게 casa 아버지 paterna 집에서 alla 1년을 casa 산 dello 뒤에 sposo. 신랑의 집으로 Ciò avveniva con una 옮깁니다. festosa 이동합니다. 그래서 processione 큰 che 성대한 completava il 잔치에 축제를 matrimonio 하면서 결혼을 e le amiche 하면서 della sposa le 남편 accompagnavano. 집으로 이동합니다. In base a 그러면서 questa usanza, il fatto che prima 신부의 che 친구들, andassero a vivere 여자친구들이 함께 insieme, Maria si trovò 동반해 줍니다. incinta, 그런데 동정 esponeva 마리아께서는 una 함께 vergine 살기도 전에 all'accusa di 임신을 했고 adulterio. 아들을 낳게 됩니다. E questa 당시에 이런 cosa, 일은 불륜을 secondo la 저지른 legge 것과 antica, 같았습니다. 당시 이스라엘의 doveva 전통에 essere 의하면 punita con la 돌로 쳐 죽이는 lapidazione. 것이 맞았습니다. Tuttavia, nella prassi 당시의 ebraica 유대의 관습에 successiva, 의하면 dopo questo, aveva preso piede un'interpretazione più 이런 moderata 일들이 che imponeva 전통이었지만 solo l'atto del 그래서 하지만 그 repudio, ma 당시에 con conseguenze civili e penali per la 여인의 donna, ma non la lapidazione. 당시에 이 여인을 Il 파혼할 수 Vangelo dice che 있었습니다. Giuseppe era 그래서 돌로 쳐 giusto 죽이는 것보다 파혼할 수 있는 proprio 상태였습니다. perché 그러나 sottomesso alla 요셉은 legge come ogni, 의로웠습니다. 물론 율법을 지키는 ogni 사람이었고 uomo pio 이스라엘의 열심한 israelita. 모든 남자들이 Ma dentro 그랬던 di lui 것처럼 l'amore per Maria e la fiducia 자기가 할 수 있는 che 모든 ha 권리를 in 요구할 lei 수 있었지만 의로운 risuscitano un 요셉은 modo che 마리아에 salvi 대한 l'osservanza 이런 della 모든 것을 legge e l'onore della 침묵했습니다. sposa. 그의 Decide di 생명을 구해주고 andare 싶었습니다. 그리고 di 오히려 darle l'atto di ripudio 파혼하기 in 전에 segreto, 침묵 중에 비밀스럽게 senza 파혼하기로 clamore, 작정하였습니다. senza 그래서 sottoporla ad 공개적으로 umiliazione pubblica. 마리아를 Sceglie la 모욕하거나 via della riservatezza 수치감을 느끼지 않도록 하기 위해서 senza 남모르게 processo e rivalsa. 파혼하기로 결정하였던 것입니다. Quanta 보십시오. santità in 성요셉의 이 Giuseppe, 거룩한 anche 모습입니다.
이런 나쁜 소문을 들었을 때 그것을 소문을 퍼뜨리고 수치심을 느끼게 하지 않았습니다. 입을 다물었습니다. 그리고 마테오 복음사가는 즉시 이렇게 기록합니다. 요셉이 그렇게 하기로 생각을 굳혔을 때 꿈에 주님의 천사가 나타나 말하였는데 다윗의 자손 요셉아 두려워하지 말고 마리아를 아내로 맞아들여라. 그 몸에 잉태된 아기는 성령으로 말미암은 것이다 라는 선포를 하게 됩니다. 마리아가 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하여라. 그분께서 당신 백성을 죄에서 구원하실 것이다 라고 선포합니다. 즉 하느님의 목소리로 알아들었습니다. 꿈을 통해서였습니다. 꿈을 통해서 들었는데 이것은 자신의 그 의로움보다도 훨씬 큰 의미를 지니고 있었습니다. 우리 각자에게 매우 중요한 사건입니다. 의로운 삶을 사는 것입니다. 동시에 항상 하느님의 도움을 청하고 느끼는 것입니다. 그래서 우리들의 지평을 이해하고 우리들의 삶의 환경을 다른 차원에서 훨씬 더 넓게 볼 줄 알게 됩니다. 때때로 많은 경우 우리는 우리들에게 일어난 그 불행한 사건 속에 빠지는 경우가 있습니다. 도대체 이런 일이 왜 일어난 거지라고 하면서 그 속에 고립되어 있습니다. 불행한 일들 속에 고립되어 살아갑니다. 우리들의 삶의 여러 다양한 환경 속에서 어떤 경우는 비극적인 이런 사건 속에 하나의 섭리가 포함되어 있다는 것입니다. 그러나 시간이 지나면서 그것이 형태를 지니고 의미를 지니게 됩니다. 심지어 그 고통이 우리들을 아프게 했을지라도 의미가 드러납니다. 하지만 그런 고통과 그런 생각 속에 고립되어 정말 나쁜 것들, 우리들에게 일어난 것에 고립되어 있는 것은 정말 나쁜 것입니다. 그것은 우리들에게 굉장히 큰 쓰디씀과 슬픔에 빠져들게 합니다. 마음이 고통스러운 상태, 정말 힘든 상태이죠. 그래서 저는 마테오 복음사가가 전하고 있는 이 부분에 관해서 잠깐 묵상해보고자 합니다. 우리는 자주 이 부분을 소홀히 여깁니다. 마리아와 요셉은 약혼한 사이였습니다. 그래서 어쩌면 둘은 자신들의 미래에 관해서 서로 그 꿈에 관해서 서로 이야기하고 계획을 세웠을 수도 있습니다. 그런 순간에 하나님께서는 갑자기 그들의 삶에 그들의 사건 속에 개입해 들어오십니다. 그래서 그럼에도 불구하고 그 어려움 속에서도 그들은 하나님 앞에 자기들 자신을 활짝 열었습니다. 사랑하는 형제 자매 여러분, 자주 우리들의 삶에서 우리는 우리가 상상한 대로 우리들의 삶이 이루어지지 않습니다. 특별히 사랑관계, 감정적인 관계 속에서 우리는 어려움을 느낍니다. 그래서 열애의 논리에서부터 성숙한 사랑으로 넘어가는 것이 어렵다는 것을 깨닫습니다. 자, 말씀드립니다. 열렬히 사랑하는 차원에서 성숙한 사랑으로 넘어가야 합니다. 신혼부부 여러분, 부부 여러분 꼭 이 부분을 생각해 주십시오. 첫 번째 단계는 열애입니다. 그래서 완전히 그 안에 빠져듭니다. 그래서 상상 속에 빠져듭니다. 그 상상이 우리들의 사건, 우리들의 실제와는 맞지 않습니다. 열애할 때 그렇습니다. 열렬히 사랑할 때 말입니다. 열렬히 사랑할 때 그 속에서 모든 것이 다 끝나는 것 같습니다. 그런데 여기에서 이제 성숙한 사랑이 옵니다. 성숙한 사랑, 참사랑의 단계로 들어갑니다. 사랑한다라는 것은 실제로 상대편이 혹은 현실이 우리들의 상상과는 맞지 않는다는 것을 깨닫는 것입니다. 그래서 가장 먼저 완전한 자유 속에서 현실적인 삶을 받아들이고 책임의식을 느껴야 합니다. 그 책임을 선택하는 것입니다. 이렇게 성 요셉은 우리들에게 아주 중요한 가르침을 하고 있습니다. 활짝 뜬, 바짝 열린 관점으로 마리아를 선택합니다. 모든 위험 부담을 감수했다는 뜻입니다. 생각해 보십시오. 요한복음에서는 율법학자들이 예수님에 대한 불평을 하고 비난을 하고 있습니다. 율법학자들이 예수님을 비난합니다. 즉 우리는 저런 식으로 태어난 사람들이 아니다 라고 합니다. 그러면서 예수님을 비하합니다. 그것은 다름 아닌 그 율법학자들은 예수님의 탄생의 역사를 알고 있습니다. 마리아가 혼인하기 전에 임신했다는 것, 그것을 이런 식으로 표현하면서 예수님의 어머니를 모독하고자 했습니다. 이것은 복음에서 가장 악마적이고 가장 더러운 부분이라고 할 수 있습니다. 요셉,
그러나 요셉은 우리에게 중요한 가르침을 하고 있습니다. 현실이 주어지는 대로 그것을 받아들입니다. 하나님께서 주시는 대로 수락하고 인정합니다. 요셉은 그래서 천사가 꿈에 언급한 대로 그대로 순종합니다. 그대로 마리아를 아내로 받아들입니다. 그래서 동거하지 않았음에도 불구하고 임신한 마리아를 수락하고 인정합니다. 아들을 기다리고 있었던 마리아. 그리고 마리아가 아들을 낳았을 때 예수라고 이름을 붙입니다. 우리 그리스도인들은 이러한 사랑을 증언하도록 불림을 받았습니다. 즉 열애라는 논리에서부터 성숙한 사랑으로 넘어가야 하는 것입니다. 이것은 요구되는 선택입니다. 그래서 삶을 가두어 두는 것이 아닙니다. 그렇지 않고 사랑을 강하게 만들어야 합니다. 그렇게 할 때 시간이 지나면서 시련 속에서 훨씬 더 단단해집니다. 한 부부의 사랑은, 한 커플의 사랑은 삶을 살아가면서 시간이 지나면서 날마다 더 성숙합니다. 그러나 약혼자들의 사랑은 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 조금은 로man틱한 사랑이라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 그러면서 점차적으로 날마다 일 속에서 아이들과의 관계 속에서 여러 가지 속에서 사랑이 성숙합니다. 이러한 로man틱한 사랑이 이렇게 살아가면서 죽으면 사라집니다. 그렇다고 사랑이 사라지느냐? 그렇지 않습니다. 사랑이 성숙해 가고 있습니다. 하지만 교황님, 저희들은 가끔씩 부부싸움을 합니다. 이것은 아담과 하와에서부터 지금까지 일어나고 있습니다. 부부들은 부부싸움을 합니다. 날마다 싸웁니다. 날마다 싸우는 것을 알고 있습니다. 그래요. 싸워야 합니다. 그렇다고 꼭 싸워야만 한다라는 것이 아니라 싸울 수 있습니다. 교황님, 그런데 우리는 가끔씩 우리는 높입니다. 그래요. 그럴 수 있습니다. 교황님, 그것뿐만 아니라 가끔씩은 접시들이 날아다닙니다. 네, 그래, 일어날 수 있습니다. 하지만 이런 일들이 우리들의 결혼 생활을 어떻게 하면 망가뜨리지 않을 수 있겠습니까? 자, 여러분들 제 이야기를 꼭 들어주십시오. 부부싸움을 했다면 그날로 화해를 하십시오. 싸웠습니다. 그러면서 상대편에게 욕을 했습니다. 나쁜 말을 내뱉었습니다. 아이고 하느님, 그런데 하루가 끝나가고 있습니다. 그렇다면 화해를 해야 합니다. 여러분들 왜 그런지 아십니까? 이런 냉랭한 전쟁이 그 다음 날까지 간다면 매우 매우 위험하기 때문입니다. 그래서 그날 싸웠다면 그날 끝내야 합니다. 절대로 그 다음 날로 가서 전쟁이 되지 않도록 해야 합니다. 그래서 화해해야 합니다. 침대에 들어가기 전에 화해하십시오. 그런데 교황님, 제가 어떻게 화해할지 모르겠습니다. 어떤 제스처를 해야 할지 모르겠습니다. 우리 심하게 싸웠거든요. 어떻게 해야 좋을지 모르겠습니다. 아주 쉽습니다. 자, 이렇게 볼을 다독다독 두드려 주십시오. 이걸로 화해를 한 것입니다. 여러분, 항상 기억해 주십시오. 항상 기억하십시오. 부부싸움을 했다면 그날 즉시 날이 저물기 전에 화해하십시오. 이것이 부부 생활에 중요한 것입니다. 여기 계시는 신혼부부 여러분들에게도 약혼자들에게도 드리는 말씀입니다. 그래서 열렬한 사랑에서 성숙한 사랑으로 가는 것은 꼭 필요합니다. 그 길을 가셔야 합니다. 오늘도 성 요셉께 드리는 기도로 마치도록 하겠습니다. 성 요셉이시여, 당신은 자유로움 속에서 마리아를 사랑하셨고 당신의 현실의 공간을 남겨놓기 위해서 상상을 끊어버리셨습니다. 성 요셉이여, 당신께 청하오니 하나님께서 우리들 안에 사실 수 있도록 허락하게 하시며 저희들에게 달려있는 것에 흔들리지 않고 삶 속에 숨어있는 그 기쁨을 받아들이게 하소서. 모든 약혼자들과 신혼부부들이 항상 자비와 용서가 사랑을 가능하게 한다는 것을 깨닫게 하소서. 아멘. 고맙습니다.